اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اعمال، آپ کے طور طریقے، آپ کی عائلی، سماجی، سیاسی، دینی، مذہبی زندگی کے تمام پہلو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا اور محبت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا، ہم آقا کی امت میں سے ہیں۔ اس بات پر تو ہمیں فخر ہے کہ ہم آقا کی امت میں سے ہیں، ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا، ہم آقا کے امتی ہیں، لیکن عمل کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے میں یا آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہو تو ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا سیرت النبی پر مطالعہ نہیں ہے، ہم سیرت النبی کو جانتے نہیں ہیں، حضور کی زندگی کے وہ حسین پہلو، حضور کی زندگی کے وہ خوشگوار پہلو جو امت کے لیے اللہ نے بہترین نمونہ بنائے اور اسوہ حسنہ بنایا، ہم اس زندگی کے پہلوؤں کو پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تذبذب کا شکار، اس وقت امت محمدی تنزلی کا شکار، اس وقت امت محمدی ظلم کا شکار ہو چکی ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا۔ جب آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے تو پھر ہمیں آپ ہی کی زندگی کو دیکھنا ہے، آپ ہی کی زندگی کو پڑھنا ہے، آپ ہی کی زندگی کو اپنے عمل میں لانا ہے، آپ ہی کی زندگی اور طور طریقوں کو اپنے گھر میں لاگو کرنا ہے، آپ ہی کی زندگی کو اپنے معاشرے اور سماج میں رائج کرنا ہے۔ جو انسان تو یہ بات ٹھان لیتا ہے کہ میں نے آقا کی زندگی کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی کے اندر کامیاب ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی کے اندر پرسکون ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ اور اگر کوئی انسان زندگی تو گزار رہا ہے لیکن نبی کے طور طریقوں کے مطابق نہیں، نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہیں، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے زندگی نہیں گزار رہا تو وہ انسان ہدایت پر نہیں ہے، وہ انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ انسان اللہ کے پسندیدہ راستے پر نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر نہیں ہے، وہ انسان پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا، وہ انسان کامیابی والی زندگی نہیں گزار سکتا جو انسان حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی عام اور سادہ سی بات ہے، ہم زندگی کے اندر روزمرہ کی معاملات کے اندر تمام وہ کام کرتے ہیں جو نبی نے کیے تھے۔ اگر وہی کام ہم نبی کے طریقے کے مطابق کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے
आइली एतबार से, मजहबी एतबार से, तिब्बी एतबार से, हर एतबार से हम महफूज हो जाते हैं, हर एतबार से पुरसुकून हो जाते हैं, क्योंकि दीन हमारी सेहत की भी गारंटी देता है, दीन हमारी दुनिया की भी गारंटी देता है, दीन हमारी आखिरत की भी गारंटी देता है। तो जब हम अपना आप नबी के सपुर्द कर देंगे, अपना हर काम, अपना हर अमल नबी के तरीके के मुताबिक करेंगे, और हमारा ये यकीन है, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल भी ऐसा नहीं है कि जिस पर अमल करें हमें दुनिया का नुकसान हो। हुजूर का कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि जिस पर हम अमल करें हमारी सेहत का नुकसान हो। हुजूर का एक भी अमल ऐसा नहीं है जिस पर हम अमल करें हमें माली एतबार से नुकसान हो ही नहीं सकता कि तरीका नबी का हो उसमें दुनिया का, सेहत का, माल का, आखिरत का किसी भी एतबार से उसमें नुकसान हो, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने सारी कामयाबियां हुजूर के तरीकों में रख दी, अल्लाह ने सारी फलाहें हुजूर के तरीकों में रख दी, अल्लाह ने हर तरह की निजात हुजूर के तरीके में रखी हुई है। तो फिर हमें इस बात पर तो फख्र है कि हम आका के उम्मती, आका का कलमा पढ़ने वाले, आका का नाम लेने वाले हैं। लेकिन बात जब अमल किया जाती है, हुजूर की जिंदगी की आ जाती है, हुजूर के तरीकों की आ जाती है, हुजूर की सुन्नत की आ जाती है, हुजूर के उसमें हसना की आ जाती है, तो हम अमल करने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब यह है कि नाकामी का रास्ता हम खुद चुन रहे हैं, गुमराही का रास्ता हम खुद इंतखाब कर रहे हैं, अल्लाह से दूरी हम खुद इख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि नबी का तरीका तो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, नबी का तरीका तो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाता है, नबी का तरीका तो हमें खुदा के करीब करता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन जिंदगी, उम्दा जिंदगी जिसके अंदर हर चीज की गारंटी मौजूद है, वो नबी का उस्वे हसना, वो नबी का तरीका, वो नबी की शरीयत, वो नबी की सुन्नत है। लिहाजा दुनिया के सारे तरीकों को छोड़कर एक हुजूर का तरीका इख्तियार कर लो, दुनिया के सारे काम छोड़कर एक हुजूर की गुलामी इख्तियार कर लो। अल्लाह ये फरमा रहे कि तुम्हें कामयाब कर दिया जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा जब तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे। तो इसलिए पहली बात तो ये है, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हमें सीरतुन नबी से इतनी आगाही नहीं है जितनी आगाही हमें आजकल के एक्टर्स और इस तरीके से दुनिया के बड़े बड़े जो नाम हैं इस वक्त, जिनका दीन से ताल्लुक नहीं, शरीयत से ताल्लुक नहीं, जो गुनाहों का मंबा है, जो शैतान के चेले हैं, जो शैतान के मुबल्लिग बने हुए हैं, जो लोगों को शैतानियत की तरफ बरगलाते हैं, जो लोगों को शैतान का जो है वो पैरोकार बनाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। उसे पसंद क्या है, उसकी तारीख पैदाइश क्या है, उसने कैसे स्ट्रगल किया, उसने कैसे मेहनत की, वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसने दुनिया के अंदर अपना नाम बनाया। लेकिन हुजूर जिसकी उम्मत में होना हमारे लिए फख्र और एजाज की बात है, हमें हुजूर की जिंदगी का पता नहीं है, हमें हुजूर की सीरत का पता नहीं है। लम्हा फिक्रिया ये है कि आजकल के नौजवानों के आइडियल जो है वो मुख्तलिफ एक्टर तो है, उनकी शक्ल सूरत, वो कहते हैं जी मैंने फुला की तरह अपना खत बनवाना है, फुला की तरह मैंने लिबास पहनना है, फुला की तरह मैंने ये करना है। लेकिन अफसोस ये है कि जिसके तरीके में निजात है, जिसके तरीके में अल्लाह की मोहब्बत है, जिसके तरीके में कामयाबी है, जिसके तरीके में जन्नत की जमानत है, जिसके तरीके में दुनिया के नुकसान से बचने की जमानत है, जिसके तरीके में कामयाबी ही कामयाबी है, जिसका तरीका हमें जन्नत की तरफ लेकर जा रहा है, जिसका तरीका हमें हर नुकसान से बचाने की जमानत देता है, उस तरीके को हम इख्तियार नहीं करते।
تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، آپ کے طریقوں کو اپنائیں، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور اپنا کردار اور اپنی سیرت بھی حضور کی سیرت کی طرح کرنے کی کوشش کریں۔